الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا رسول بعده، وهو خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النبوة والرسالة قد انقطعت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت علم الأولين والآخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. يا خير من دفنت في الأرض يعظمه، طاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اے رسول امی خاتم المرسلین،
ए रसूले अमी खातमल मुरसली, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं, है अकीदा अपना बस दुको यकीन, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। मुस्तफ़ा मुजतबा तेरी मदहो सना, मेरी बस में नहीं दस्ते रस में नहीं, दिल में हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना मुहम्मद व बारक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। काबिल इज़्ज़त तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, स्टेज बानी तशरीफ फरमा, दालमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, अकाबिरीन, मखामख नास तो पेंडाल के गैरतमंदो, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ख़त्म नबूवत और द नामूस आशिक़ान व फ़िदायान, द तहसील शब द तहसील तंगी, द आलमी मजलिस ज़ेर इंतज़ाम द ख़त्म नबूवत पौनवान जोड़ अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस पदे बांदे ददग़ तहसील अमीर मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत अमीर आलमी मजलिस तहसील तंगी हज़रत मौलाना शम्सुल हक़ सेब दामद बरकातुहुम ता मुबारकबादी पेश कऊ। दे सरसरद हागी नाज़िम उमूमी जनाब हाफिज मोहम्मद जान से ज़मुंग द ज़िल्ली काबिने सेक्रेटरी मालियात नाज़िम मालियात और ज़मुंग द तमाम दीनी तहरीकों सरफरस्त ज़मुंग द ज़िले 400 फ़ख्र जनाब हाजी हनीफुल्लाह असरत से हगीता ज़मुंग ददग़ ज़िले द मालियात व ज़मादार जनाब कारी मुदस्सिर से ददग़ तहसील नाज़िम नश्र इरशाद एडवोकेट अफजाल से देर मशरान तशरीफ फरमारी ज़मुंग तहसील शब कदर अमीर मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब हज़रत मौलाना मियाँ अहमद अयाज हक़ानी से खलीफा जल मुहद्दिस असर क़ुत्ब आलम शेखुल हदीस पीर तरीक़त मौलाना मोहम्मद फरीद सेब नव्वर अल्लाह मरक़दहु दमाडेर ग्रान और कदर मनरोर शेखुल हदीस जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती इसरारुद्दीन से जनाब कारी रूहुल्लाह से दीगर उलमाए किराम शातडेर नास्ती मात सखकारी न और समी नमूना जहन की निश्ता कदर मनो डेर अलवे खुश किस्मती दा चिमुंग तासु पदासी और अजीम उन्वान राजमय चिदे उन्वान ताल्लुक डायरेक्ट दज़ात मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरले अक़ीदे ख़त्म नबूवत दाहग बुनियादी अक़ीदा दा चिपदे बान इस्लाम वलाड़ दे कदा अक़ीदा मामूली गुंदे ख्वज़ी दे इस्लाम द क़ुरआन और द मुसलमानान दा बुनियादी ढांचा मुकम्मल ख़त्मी दादिस्तासु ज़हन की
چې کلم کفل یرغار کوي او سامراج غزار کوي هغه په هغه بنیادی نقطه باندې کوي چې په هغې سره تمام د اسلام امارت خوځي په هغه مشترکو متفق علیه تارونو کې یو قرآنی کریم دی که څوک د هر مسلک سره تعلق ساتي خو ټول قرآن ته قرآن وایي دویم بیت الله شریف دی که څوک د هر سوچ سره تعلق ساتي خو بیت الله کعبه ګڼي هغه طرف ته مونځ کوي دریم زمونږ ستاسو په منځ کې هغه عقیده ختم نبوت ده دا داسې مشترکه عقیده ده که یو انسان د هر سوچ او مسلک سره تعلق ساتي که هغه د سنی او د شیعه د مسلک سره او که بیا په سنیانو اهل سنت والجماعت کې د هر مسلک دیوبندیت بریلیت او که هغه د بل مسلک سره د بعضې نومونه ماله خوند نه راکوي ساتي خو په دې خبره باندې ټول متفق دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی کعبه شریفه دا په خپل ځای باندې معززه ده د مسلمان د پاره د اهمیت حامله ده خو د ټولو نه زیات خطرناک گزار د سامراج په عقیده ختم نبوت باندې دی د دې لاندې ډېره لویه فلسفه پرته ده هغه فلسفه دا ده کله چې په بر صغیر پاک و هند باندې زمونږ اکابرو محنت وکړه او هغه انګریز چې 200 کاله حکومت دلته کړی و د هغې حکومتونو د 200 کالو دننه تلې جړلې ویستې او د دې بر صغیر پاک و هند نه په دمونو نه په ټقونو وشړل نو 200 کاله چې څوک په یو ځای باندې پاتې شي د هغې حجرې وي پټي وي ودانې وي آبادې وي او بیا د حکومت په شکل چې پاتې شي نو ډېر لوی ډیولپمنټ دلته کړي وي بیا چې 200 کاله یو ځای کې سړی واوسیږي او د هغه ځای نه په داسې انداز ته بوځې هغه کوم مقصد لپاره راغلی وي هغه مقصد هم حاصل نشي په ایمان وایي 200 کاله چې هغې کوم دلته وخت تیر کړی دی زه وایم 200 کاله به نورم تقریبا دې سره برابر شي او تیر به شي خو بیا هم د هغې آثار به دلته ختم نشي هغه داسې سامراجي سوچونو والا او شیطاني سوچونو والا خلک دی چې هغې همیشه په دې خطه باندې داسې قسمه پالیسۍ کریټ کړي دي چې په هغې باندې اسلام ته خطره وي مسلمان ته خطره وي قرآن ته خطره وي لہذا چې کله له دې ځای نه وتښتېدل پره شو زموږ اکابرو مسلمانانو دا خطه له دوی نه آزاده کړه نو بیا هم د دې وطن د دې علاقې د دې اتفاق او اتحاد په نقطه او مدار یې سوچ وکړه چې داسې کومه وجه ده چې دوی پې موږ ته یو شو کله چې په 1806 کې شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه د بر صغیر په خوره باندې د هندوستان په خوره باندې د انګریز خلاف د جهاد فتوا ورکړله نو د لر نه تر بره پورې په تمام بر صغیر د هند او سند په هغه سر او په دې سر باندې یو مسلمان هم د هغې فتوې مخالفت ونه کړ که هغه د هر مسلک سره تعلق و په یو آواز وي چې د شاه عبدالعزیز دغه فتوا د انګریز خلاف د جهاد چې هندوستان دارالحرب دی دلته به یا جنگ کیږي یا به ته هجرت کیږي په دغه بنیاد د هغه فتوې تقویت د هر ځای نه میلو شو او د هغه جهاد د هغه فتوې په نتیجه کې چې دوی لاړل نو دوی سوچ وکړه چې دا کومه داسې نقطه وه چې دا خلک پرې راجمع شو نو چې د ډېر ټینک کې کېنول د ډېر سوچ بچار نه پس هغوی په دې نقطه باندې ورسېدل چې د دوی غزار په دې نقطه باندې کول پکار دي په دې عقیده باندې کول پکار دي چې هغه عقیده ختم نبوت ته دا عقیده ولا ټارچر کې دا عقیده ولا متنازع کې د اتحاد دا مدار به ختم شي بر صغیر کې به تقسیم راشي او کله چې تقسیم راشي د ډیوایډ اینڈ رول په بنیاد باندې به یو کرت بیا دغه حکومتونه او سامراجي قوتونه د بر صغیر په دې خوره باندې قبضه شي او څنګه چې 200 کاله پې حکومت کړی دی بیا به یو کرت دوی په دې زمانې خپل حکومت قایم کړي نعرې تکبیر نعرې تکبیر
تاج ختم نبوت، علماء ختم نبوت، مجاهدین ختم نبوت، فدایان ختم نبوت. پدقه بنیاد د هندوستان ضلع ګرداسپور گاو قادیان کې دوی د ډي سي د آفس یو کلرک چې د هغه نوم غلام مرزا قادیاني ورته موږ وایو، غلام احمد یې نوم، خدا د احمد نوم ډېر مبارک دی. دقه سړی پیدا کو په دې کلي کې په هغه باندې شروع واچوله. کلم چې نوې مسله راځي دی موږ دې ملګرو ته وایو موږ چې د خپلو اکابرو جماعتونو سره ځو او موږ ته ډېر ښایسته ښایسته ګلان او نارې او چغې او سورې او نظارې ښکاره شي. موږ ملګرو مسلمانانو ته وایو چې د دې وختي چغو سورو نه ځان ساتئ. که هغه زما غوندې د پګړۍ والا ولې شروع وانه چوله، هغه د یو مدرسې محتمم ولې شروع وانه چوله، هغه د یو خانقاه پیر ولې وانه چوله. خو د هغې اکابرو چې کوم نظمونه موږ ته را روان دي د دې نظمونو او جماعتونو نه عزتمند یو حرف هم ما خوا کېږئ. ګین د حالاتو چپې به هم داسې ووایي چې عزتمندو په دنیا کې څه کې چې په آخرت کې به موږ هغه کندو سره مخ شو قدرمنو چې د تذکرې قابل نه دي. د دې وجې نه زموږ هغه کابر را پاڅېدل دغه ځای کې چې کله د دعوې کولې نو ړومبی چغې وواله وي زه مجتهد یم. مجتهد څه معنا ده علما پې پوهېږي تاسو نه پوهېږئ. د قرآن او د حدیث ته داسې مسله چا د بل چا په طاقت کې ني. آسان تعریف پښتو کې په هغه باندې تقلید د محرماتو نه وي. هغه پسې به خلک ځي ده پسې به څوک نه ځي، دی به چا پسې نه ځي. دی وایي زه مجتهد یم. خو زمونږ خلکو ته چې چا وایي چې زه مجتهد یم د بیجیګر بابا خبره خو چا دلته ووایي چې زه خدای یم هغه پسې هم لشل کسه روان شي. پاکستان او هندوستان خو عجیبه وطن دی. که چا ووایي زه خر یم بس خلک وایي دا ټیک دی دا خر دی. ته ویې لکه انسان دی د خدای مسلمانه نه وي خر دی. ته وایي چې زه خر یم. که چا وایي چې زه پلان کې یم بس ورپسې وایي دا دې تاسو ته پته وي. بیا د داسې ګند باندې خو مچان او ګند باندې خو داسې ماشي ډېر کیني ده وایي زه مجتهد یم. بیا په مزه مزه داسې ده وایي زه موعود من الله یم، کله به وایي زه مهدي یم، کله به وایي زه عیسی علیه السلام یم، کله به وایي زه پیغمبر یم. بیا پیغمبر کې بروزي پیغمبر یم، ذلی بروزي پیغمبر او ذلی پیغمبر تاسو دا علما خو یې پېژنئ خو د عوام بروزي پیغمبر او ذلی پیغمبر داسې یو شی دی لکه دوی چې کوم تعریف کوي لکه مطلب د هغې عکس د هغې ثانیه د هغې یو شکل په بل انداز باندې نور هغه حقیقت نه دی خو د هغې یو شکل دی یو ثانیه ده د هغې یو دویم چې کوم دی ډوپلیکیټ دی. کله به وایي زه دا یم، بیا وایي زه پیغمبر یم صحیح پیغمبر یم خو غیر تشریعي پیغمبر یم. غیر تشریعي پیغمبر مطلب دا دی چې نوې شریعت را سره نشته خو یم پیغمبر په زور شریعت باندې روان یم لکه دا پخوا به وو. او بیا اخره کې وایي زه سم تشریعي پیغمبر یم ماله وحي راځي او وحي راله په انګلیس کې راځي. وحي راله په څه کې راځي لږې ما سره خبرې کوئ. زه د دې متعلق دوه درې خبرې ته کوم تاسو به وایئ چې دې مولیانو څه ځان له زنده‌باد مرداباد له جلسه جوړه کړې ده په دې هم درته اخره کې خبره کوم. خو دا به وایي یاره زه پیغمبر یم او ماله وحي په انګلیس کې راځي. نو ته په ایمان ووایه چې په ضلع ګرداسپور کې هغه وخت کې د برطاني حکومت دا ناجایزه ونه وکرله نو دی خو د مسلمان د اتحاد د ختمولو دپاره او د تقسیم دپاره کرلې وه. اوس چې هغوی کومه ونه کرلې اوبه به م ورته هغوی اچوي که به نه اچوي. لکه ته چې فصل وکرې کلي بیا دله اوبه خر کېږي پخپله به یې کوې. اوس هغوی بوټي کرلې اوبه خر یې وله په هغې کو نو د ضلع ګرداسپور ته به په انګلیش کې د برطاني نه وحي راتله نو دی وایي ما ته په انګلیش کې وحي راځي نو بس دې کې شک نشته تا ته به هم د دغه ځای نه وحي راتله. او بیا به یې وي ظالم مشرک هم و د خدای ګستاخ هم و. یو ځای کې وایي په یو کتاب کې د ده ډېر کتابونه دي حوالې نه ورکوم تحفه ګرلویه حمامة بشرا پلان کې کله وایي وی زه د خدای ښځه یم نعوذ بالله نقل کفر نه باشه او وی خدای زما کټ له راځي او کله به وي زه ښځه یم وی کله زه په ځان پېښم په ما بیماري راشي داسې بس بهرحال قصې اوږدې دي. نو دی وی مال انګلیش کې وحي راځي او وحي چې مال راوړي د هغې ملایکي نوم دی ټیچي او وحي راځي آی لو یو آی وید یو. په ده باندې ښکلې رسالې د ختم نبوت په عنوان مولانا محمد ادریس کاندروي رحمه الله لیکلي. یو ځل مې د هغه په دې رسالو کې کتل څه 11 صفحې داسې سخت کنزلماره مو 11 صفحې د کنزل را نقل کړي. کنزل دومره کنزلمار و پیغمبر کنزلمار کیدی شي
لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا. بخاری روایتونه دي. پیغمبر سخوی نی، فساق نی، گړی وړی نه وي، کنځلې نه کوي. پیغمبر خو با اخلاقی، با کرداری، مکارم الاخلاق خاوند دی. نو دی وی مال وحی چې راځي په انګلیش کې راځي، او چې کومه ملایکې راوړي د هغې څه نوم دی؟ وایې ټیچی نوم دی. او وی زما هغه خدای نه دی چې کوم د اسمان نه وحی رالیږي، وی زما هغه خدای دی چې کوم د اسمان نه وحی نه رالیږي. نو موږ ته هم پته ده چې تا خدای برطانیه ده او تی پیغمبر جوړ کړی او تا له وحی هم د هغې نه راځي. په دې کې زموږ شک شبه نشته. او بیا وایي په هندوستان کې به اسلام اله ترقي کوي چې د هندوستان مسلمان دوه کاره وکړي، و یو د خدای ومني، خدا د خدای لفظ د ده په ذهن کې مجهول دی، کلي مشکک دی چې څوک یادوي. او دویمه ده چې د حکومت برطاني ومني. نو چې د بر صغیر مسلمان د حکومت برطاني مني، دا به کامیابیږي که غر کېږي به؟ نو دا سړی پیدا کړ. او چې دې کله پیدا شه، زمونږ د مجلس ته د مو استاد محترم پیر طریقت رهبر شریعت شیخ الحدیث استاد المفتیین جناب حضرت مولانا مفتی پیر گوہر علی شاہ صاحب دامت برکاتهم تشریف اوریو فرمایله. زه تقریر انشاءالله کوم، خو د هغې نه یو پوټې غوندې اجازت لم ګورم نو کوي چوکه خوبه کوم. ښه هغه وي کوه عرض مې دارې. نو قدرمنو دی وایي چې ما له کومه ملایکه راوړي د هغې ټیچي نوم دی، وحي راله انګلیش کې راځي، او وی خدای مې هغه دی چا په عربۍ کې وحي نه رالیږي، وی خدای مې هغه دی چا په انګریزۍ کې وحي رالیږي، او وحي مې د آی لو یو او آی وي دیو په ایمان وایي. داسې سړی پیغمبر کیدی شي؟ وایي زما ستا په پیغمبر ما وقع الذباب علیه قطو. قاضي صاحب په شفا کې لیکي په هغه باندې به مشت نه کېناسته. ما وقع ظله علی الارض قط. د هغه ثانیه به په ځمکه هم نه لګېده. هغه پیغمبر چې عصمت د هغه خاصیت دی، منکر ته کافر دی، هغه دومره پاک دی چې نه ته صغیره ګناه کېږي نه ته کبیره ګناه کېږي. شرک خو د محالاتو نه دی، ګناه تر سره د یو پیغمبر نه نه کېږي. دی وایي زه پیغمبر یم، تاسو راته ووایئ چې یو سړی شراب څکي دی پیغمبر کیدی شي؟ یو زوی ته وایي مجھ پر ایمان لے آؤ، اور توی رات کو عورتیں نچا کر، ننگے عورتیں نچا کر شراب پیتا ہے، دن کو بکواس کرتا ہے کہ میں نبی ہوں. یو سڑے چھ خزی گڑھئی اگا نبی کی دیشی، یو سڑے چھ شراب سکی اگا نبی کی دیشی، یو سڑی نا تشی میتیازی لکا دی ٹیمے دا گاڑی روانی دا سے سڑے نبی کی دیشی. دے ویز نبی ماو اگا نبیم کم چھ یو کرت پا مکہ مدینہ کی نازل دے زو، یو ذل پا قادیان کی بھی نازل شم. یو ځل یو قادیانی محمد رسول الله دی دا کلمه موي، خو د رسول الله نه د مدینې تاجدار نه علي، د رسول الله نه دا د قادیان مردار علي. یو قادیانی خلاف مومیا صاحب دی فیار کو، بیا په پېښور کې یو تاڼه کې ما سچو سره په دې باندې خبره کوله، د باندې فیار وکړه. ارته مفتی صاحب د کلمه وایي، د مونځ مني، د کعبه مني، د خو مطلب قرآن مني، اسلام مني، دې سړي ته ته څنګه کافر یو، په ده څنګه یې فیار وکړم؟ ما ورته وی سچو صاحب ویمه بله ورځ زه ممبر یم د علاقې، ما له یو سړی راغی سچو صاحب راته وی چې ستا د ګوانډ کې یو کس غلا کړې ده. ما ورته چې دی خو ما سره ملاویږي مونځ کوي لاس کولی. هغه راته وی نه مفتي صاحب ته په دې نه پوهېږې. بهرحال سړی بوی ته وی خیر دی که غلا پې ثابته نه شو ستا به عذر وکړم، خو دا سړی مال راکړه ما هم ورکړه. چې سبا ورلم د ظالم د زوی نه 4 سولرې برآمد شوې او 15 بیټرۍ برآمد شوې. ما ورته وی مې مونږ په دې نه پوهېږو، په دې تاسو پوهېږئ، خو چې زه راته ویم چې دا کافر دی سجو صاحب په دې ته نه پوهېږې. نو وی څنګه؟ ما خو پې پوه که. ما ورته تا نه تپوس کوم تعلیم یافته او چرس یې مسکل. ما ورته وی مې ته راته ووایه په آئین کې مرزا غلام احمد قادیانی دی که نه دی؟ کافر دی که نه دی؟ وی کافر دی. مې دا راته ووایه قرآن ورته کافر وی، حدیث ورته کافر وی، اجماع ورته کافر وی، قیاس ورته کافر وی، د جمهور امت تمام مسلمانان علماء و امیان ورته کافر وی. ما وی اکفار الموحدین کی شاہ کشمیری صاحب لکھی وی کہ کافر تا کافر نہ وی دام کافری. ترا تو وی مرزا کافر دے کہ نہ دے؟ وی مفتی صاحب مرزا کافر دے. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت. میرا دنہ تا پوسو کہ چھ مرزا غلام احمد کافر دے کہ نہ دے؟ ویلکه مرزا کافر دی کنه دی؟ وی زه ورته نه کافر ویم او نه زه چاته مسلمان ویم. محسوس صاحب چې کافر ته کافر نه وی اسی وی کافری. اف آی آر هم پې ولیکو، جیل ته یې واچو. قدرمنو دا کافر، دا دوال او مدل او ګمراه او افاق دجال دا هغه خنزیر دی چې د تاریخ اسلام
په اوراقو کې د رسول الله د ختم نبوت چې څومره خلکو خلاف دعوی کړي دي او د نبوت دعوی کړي دي. متکلم اسلام امام العصر محدث عصر شانور شاه کشمیری د عمر په آخري دوران کې دی او عزتمند خوب نه ورځي. چا ورته وی شاه صاحب خوب ولې نه ورځي؟ جو غم مجھ کو لگا ہے اگر یہ غم آپ کو بھی لگ گیا تو پھر میرے ساتھ رات کو اٹھنے والے ایک نہیں دو ہو جائیں گے. مہارت دومره خطرناک عزتمند فتنه په تاریخ د اسلام کې نه ده راغلی. هغه زموږ ستاسو حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه حضرت حسین احمد منی وی دا په حرمینو کې موجود دی. پیر مهرعلی شاه صاحب دا ورسره موجود دی. هغه په سلاسل اربعو کې لبریز دی سلسله صابریه کې اتباعات وکړه ورلې ورکه وته زه به تاسو سره حرمینو کې ورته وی نه لاړ شه هندوستان ته زما په زړه القا کېږي. هندوستان کې یو فتنه ده چې د تاریخ اسلام د ټولو نه عظیمه فتنه ده د هغې مقابله به کولی. پیر مهرعلی شاه صاحب راغی کشمیری صاحب امیر شریعت سید الله شاه بخاری صاحب لال حسین اختر من عزتمندو دا اکابر حسین احمد مدنی دوی د دې خلاف تحریکونه وچلول. هغه خنزیر چې هغه په هر لحاظ باندې بدرنګ دی په ظاهر هم بدرنګ په باطن هم بدرنګ هغه سړی نبي کیدی شي او اخره کې ته نو په لیټرین کې مړ شو. په کوم ځای کې دا لیټرین داسې لږ غوندې د دینونو دنیا مهذب لفظ دی ټټی کې مړ شو. او تاسو نه خو نیم خبره خو زموږ په دې چارسره کې د دواوي بیلډ دی ټټی ته چوناڼی وایي. چوناڼی نه لاندې څه سوپرلیټیو ډګري نشته دی په هغې کې مړ شو. تاسو راته ووایئ چې نبي وي په لیټرین کې مري وایه که نه؟ زه یو جمله وایم خو که په تاسو خو لګي نو خیر دی د خدای د رضا لپاره به تیز سبحان الله زما د حوصله افزایۍ دپاره وایي. زه چېرته د قادیانو ځای ته لاړ شم او تقریر کوم دا ورته وایم قرآن خو نه منې حدیث خو نه منې اسلام خو نه منې خو دا عقل که په سر کې عزتمندو بوسني او عقلي نو په دې نکته سوچ وکړې که په خبره پوه شئ په تیزه به وایې سبحان الله. زه ورته وایم مرزایانو ته په دې نکته ورته د ایمان دعوت ورکوم چې رښتونی نبي په باتروم او لیټرین کې نه مري چې رښتونی نبي د مرګ نه مخکې خدای قبر ریاض الجنت جوړوي. ما بین بیتي ومنبری روضة من ریاض الجنه زما سردار چې کوم ځای دفن دی دا د جنت باغیچه ده او دا مردار په لیټرین کې مړ دی. او زه قادیانانو ته وایم زیاتې خو ورسره تاسو کړی دی مونږ خو ورته کافر مردار وایو تاسو ورته پیغمبر وایئ. د پیغمبر قانون دا دی چې کوم ځای دفن کوم ځای چې وفات شي هلته به یې خښی په کار دا دی چې زیاتې مو سره کړی چې د باتروم کې هم خښ کړی وي. او دا هم قانون دی ومنها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. د چا چې ماده د کوم ځای نه اخیستې شوي هغه ځای کې دفن کیږي. قدرمنو معلومیږي دا د قانون مطابق چې د مرزا د بدن دا ماده هم خدای د باتروم د لیټرین د هغې نه اخیستې ده. داسې ده که نه ده؟ داسې خیرن سړی نبي کیدی شي نشي کیدی. وخت مختصر دی قدرمنو. حضرت مفتی صاحب او مشران هم ناستې تقریرونه به کوي خو انشاءالله دې ځای کې به راسره دا وعده کوئ موږ یو تهیه کړې ده عالمي مجلس حضرت مفتی صاحب ما او دې مشرانو نه دی جوړ کړی الله وسایه صاحب نه دی جوړ کړی. عالمي مجلس د ملتان د چراغا جماعت د متکلم اسلام شانور شاه کشمیری په صدارت کې او د هغه په قول او فعل چې د ولایت او د علمیت په هغه مقام ولاړ دی چې شاید چېرته داسې سړی په دې تاریخونو کې بیا راشي. عزتمندو هغه په امیر شریعت سید الله شاه ګوتې ایښي دي. د عالمي مجلس اولنی امیر عالمي مجلس پاکستان کې جوړ دی. جمعیت علماء اسلام ما نه دی جوړ کړی تا نه دی جوړ کړی هغه کابر جوړ کړی دی چا چې امیر شریعت سید الله شاه بخاري د دې مجلس امیر کړی دی. انشاءالله موږ تهیه کړې ده څنګه چې زموږ اکابرو د بري صغیر نه تسلسل سره په محنت جدوجہد جیلونو او قربانو باندې 200 کال حکومت کوونکی انګریز شړلی دی. انشاءالله د مرزا خلاف د برطانیې نه اجازه کومونه چې کرلې شوې ده د دې تنظیمونو لاندې تحریک په چلو جان مال قرباني به ورکوو. انشاءالله قادیاني به د دې وطن نه پره کوو انشاءالله وایي. نعره تکبیر تاج و تخت ختم نبوت. یو تار په 1974 کې دا ختم نبوت کانفرنس تاسو ته لومبۍ ورځ نه ده د خپلو اکابرو تاریخ ته تقدم چې عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت د ختم نبوت اولنی کانفرنس د دې نه مخکې چې هغه وخت کې لا ختم نبوت عالمي مجلس جوړ هم نه و قاګاو قادیان کې امیر شریعت سید الله شاه بخاري په جرنیلیت کې او د
شیخ الاسلام حسین احمد منی پر صدارت کی اجلاس شو دروز ختم نبوت کانفرنس پا 1934 21 22 23 اکتوبر باندے الحمدللہ منگ تاریخ لنبے ختم نبوت کانفرنس پا دا غزے کی کردے او دا سلسلہ شروع شوا او بیا 1974 راگے اگدہ قصر نیشم کولے مفکر اسلام مفتی محمود مشرح کے دا تمام مسالک و مشرحانو اور دی پاکستان مسلمانانو مشترکہ جدوجات سرا پا 1974 7 ستمبر دا مازیگر پٹیم دا پاکستان پا پاک آئین کے فاقہ پیسلا دا مرزا دا کپر شویدہ داتی منگ دا خپولا سنت بریم پڑیتاو کو مورچم اگٹلا او 50 کالا تیرے دونا پس دا گولڈن جوبلی پنم باندھے مینار پاکستان چھ دا قرارداد مقاصد دا پاکستان دا بنیاد زیدے پا قضے کیاو گولڈن جوبلی اشوا چھ دا امریکی او دا یورپ او دا اسرائیل دا آغا اخباراتو دا وینا دا چھ پا عالم اسلام کے دمرلوی کراؤڈ او حجوم پا یو مسئلہ نے دا را جمع کما چھ پا عقید ختم نبوت دا گولڈن جوبلی پا مقابان دا را جمع شوا او زمان مشران وی زمان اولیاء وی زمان محدثین فقہا وی چھ بیا 50 کال رازی دا پاکستان پا خوربا انشاءاللہ دا قادیانی دا نم سڑے نملاوی کی انشاءاللہ وی حاضر واخر دعوانا نعرہ